Welcome to SD College family. Today we are gathered here to attend the demonstration class which is being hosted prior to the session Smart Prompting for Academics Next Gen Approaches to Scholarly Writing on July 19th, Saturday. Before we begin, let us spare a few seconds to remember the God Almighty for seeking the blessings. All right. With that, I invite Sub-Lieutenant Dr. Vineet Chandra KS, Head of the Department of Commerce, SD College, to address the gathering. Good evening. Am I audible? Yes, you are audible. Oh, thank you. Good evening, one and all. It is with great pleasure and pride that I welcome you all to today's workshop on smart prompting for academics, next generation approaches to scholarly writing. As the head of the department, I consider this initiative a significant step forward in equipping our academic community with the tools and insights necessary for research in the digital era. As you know, smart prompting is not just a technical skill, it's fast becoming a scholarly necessity. This workshop is designed to explore how a tool can be effectively used to enhance clarity, creativity, efficiency in research writing. So today we have with us a very eminent person, very good academician, Dr. Jasimuddin sir. He's a highly accomplished library and information science professional with over a decade of expertise in digital information management, open access initiative, health informatics, and science and technology librarianship. He has a proven track record in peer review, academics publishing, research ethics, and open data dissemination. Currently serving as the chief librarian at St. Stephen College, Uravur, and executive editor and web admin at the Health Informant e-learning portal. I welcome Dr. Jasimuddin sir to this session. Thank you. Welcome, sir. So I hope this session will provide practical guidance and open up new possibilities for your scholarly pursuit. I congratulate the research forum of our department for conducting or organizing this workshop. Let me remind you all that this is a demo session, and which will be followed by an offline session on 19. So I hope this session will be very fruitful for all. So welcome all to this demo session. Thank you. Thank you, Vineet sir. Now I welcome Jasim sir to handle the session on behalf of SD College and all our participants. So please, sir. Thank you. Good evening, one and all. First of all, I would like to thank the stakeholders of SD College for inviting me for the session. Actually, we have been discussing this for a long time, how this session should be. Actually, we decided to get some output from this session. Output in the sense means all participants should at least publish one article within 3 months after this workshop. So we have framed this session in such a way that each and every participant will get personal attention, help in finding topics, reviewing literature, writing paper, publishing, etc. So that's the overall framework we propose. Actually, I think some participants are from outside Kerala. I saw some of my colleagues which attended my earlier sessions. I will be using a mix of Malayalam and English. I will not lose anything for the outside state participants. Today, I am just thinking of telling you how the session, the offline session could be. അതാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. For the last 1 or 2 years, I am a hardcore user of many of the premium feature of AI tools. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 2000 രൂപ വരെയൊക്കെയാണ് ഓരോ AI ടൂൾസിൻ്റെയും പെർ മന്ത് ഉള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അത് കാശ് കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. സോ ഐ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് മെനി ഓഫ് ദ AI ടൂൾസ് ആൻഡ് ഐ took money from my pocket to use all those premium features. അതുകൊണ്ട് the advantage is ഏത് ഡിസിപ്ലിനുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയമായിട്ട് വന്നാൽ വിത്തിൻ
seconds or within minutes I can clarify their doubts. അങ്ങനെ ഒരു capability ഞാൻ over the course of time ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. So I thought I should teach this to other participants also, other faculty members, scholars also. What are all the advantages of using premium features of many of the AI tools? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു പേപ്പർ ഫുൾ ലെങ്ത് പേപ്പർ ഒരു Q1 ജേർണലിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിത്തിൻ 1 hour ചിലപ്പോൾ എഴുതി തരും. അതെൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതി തരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈ AI ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച്, ടോപ്പിക് ഫൈൻഡിങ്, ദെൻ ബാക്കി അനാലിസിസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഡൊമൈൻ എക്സ്പേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇതാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഈ AI ടൂൾസിന്റെ പ്രീമിയം വെർഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണമായിട്ട് പറയാനുള്ള. I will tell some experience from recent workshop. I took a class for agriculture scientists recently at Kerala Agriculture University. I think around 20 agriculture scientists from across India participated in that workshop, and I was just encouraging them. Screen കാണല്ലോ അല്ലേ? Yes. I was just encouraging them to write something. I took an initial survey. How many of you have published in high impact journals? Many of them already published in some journals, but not all the participants. So I told them, if you use AI tools perfectly, you can translate what is there in your mental plane to the verbal plane, and you can publish that. And to my surprise, many of those scientists started publishing, and one publication I can show you, which was published in Frontiers recently. Jasimuddin's Frontiers. Yeah, this is that paper, I think. This one. I think you can see the page. This is Frontiers in Environmental Science, systematic review article. And institutional dynamics in climate change adaptation, bibliometric analysis. It's around 30-page article, and Dr. Jayshree is the lead author, corresponding author, and my name is also there. I gave some guidance, so they added my name as co-author. I don't have much involvement in this paper, just gave them guidance. And in this way, I used to see output from my sessions, and this is what exactly I would like to see in SD College also. I can guide you in finding topics, then framing research questions, then the different phases of research, and the most important thing is translating what is there in your mental plane to the verbal plane. It is very important, because മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക്. മലയാളികൾക്കല്ല. I used to take sessions for faculty members across India. HRDC-യിലൊക്കെ സ്ഥിരം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം, there is a mental block, there is a writer's block. No mental block, but writer's block അവിടെ ഉണ്ട്. അത് മാറ്റി തരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ സെഷന്റെ ഉദ്ദേശം. എനിക്കറിയാം മറ്റ് കോളേജുകളിലെ അപേക്ഷിച്ച് SD കോളേജിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഏരിയയിലൊന്നും എൻ്റെ ഇൻപുട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള കൃത്യമായുള്ള ഒരു ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. ദ ഓൺലി തിങ് ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് യു ആൻ എൻകറേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ ടിപ്സ് ഫോർ യു ടു റൈറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സിലെ. But ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, it was really a surprise for me. Recently, 1 week back, they were discussing that they have finished a manuscript to be submitted to Nature. See, ഒരു നേച്ചറിലോ സയൻസിലോ ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓരോ സ്കോളറിന്റെ ഡ്രീമാണ്. നേച്ചറിലൊക്കെ ഒരു പേപ്പർ വന്നാൽ അത് മതി. അപ്പോൾ ഫ്രം ദ എൻകറേജ്മെന്റ് ദേ ഗോട്ട് ഫ്രം മൈ സെഷൻ, ദേ ഫിനിഷ്ഡ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നേച്ചർ. ഞാൻ വെറുതെ തള്ളുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സിന്റെ തന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചത്. ഇവൻ ഇറ്റ് വിൽ അത് നേച്ചറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഷെയർ ടു ദ ഗ്രൂപ്പ്, ദ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. എനിവേ, ദിസ് ഈസ് ആൾ അബൌട്ട് ദ സെഷൻ വി ആർ ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ. ആൻഡ് നമ്മളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ലെസ് ആയിരിക്കണം, ഒരു മിനിമം 40. അതിനപ്പുറം ആയാൽ ചിലപ്പോൾ ആള് കൂടിയാൽ പാമ്പ് ചാവില്ല എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പേപ്പർ എഴുതണം ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. കാര്യം ഐ വിൽ ഗീവ് യു പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് ഓൺ ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ പേപ്പർ. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
And we all know different AI tools. ഈ AI tools ഉപയോഗിക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം എപ്പോഴും സെഷൻസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. I will clarify that doubt in the beginning itself. Is it ethical to use AI tools? And the answer for that is this one. See, this is from the American Psychological Association's page, And American Psychological Association is the organization that produce APA style manual. We follow APA style manual in social science and some other domains to know the rules for documentation. And they say that, see, how to cite ChatGPT, and the implied meaning is we can use ChatGPT. So why I said in the beginning itself, just because when I went to Sri Shankara University of Sanskrit Kaladi, the prior session before me was taken by one of the professors from South European University, and he was telling the students that is, don't use any AI tools, shut down all your AI tools എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. And the next session ഞാനാ പോയി. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള സെഷൻ ആള് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നല്ല യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, പുള്ളി പറഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ I gave the substantiating evidence that you can use AI tools and use that in an ethical way. And this is the evidence for that. How to cite ChatGPT, I can go through one of the examples listed over there and see this one. See, when I will read this, just pay attention to this. When prompted with, see the quotation mark, is the left brain right brain divide real or metaphor? The ChatGPT generated text, that means the prompt used by that person is given in the quotation mark, and also the tool the person used is explicitly mentioned here. Although the two brain hemispheres are somewhat specialized, the notation that people can be characterized as left brain something something. And to see the in-text citation, OpenAI 2023 means the author date system that we follow in APA format. The author, the year. OpenAI means the parent company of ChatGPT. And in the reference, see the full bibliographic data with the link of the chat page that person used. And this link can be created even in the free version also in ChatGPT, I think so. So that a person reading the published item can peruse through that chat window to understand what are all the prompts that person gave and the answers given by ChatGPT. And this is from APA. So the style manual rules permits you to use these AI tools. And if you are from language and literature, see, and this is the rule for usage of AI tools. See, cite a generative AI tool whenever you paraphrase, quote, or incorporate into your own work any content that means text, image, data, or other that was created by it. Then acknowledge all functional uses of the tool. ഇതൊക്കെ ഈ റൂള് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് AI ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ അത് മനസ്സിലാക്കണം. Is my voice okay? Audible ആണല്ലോ അല്ലേ? Okay, fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now, I will go to some other things. സാധാരണ ഇതിൽ ഞാൻ ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്കത് ഓഫ്ലൈൻ സെഷനിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാനൊരു വലിയ PPT തന്നെ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഈ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ പ്രസന്റേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ കുറേ ഈ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പേപ്പർ എഴുത്ത് എന്നുള്ള സംഭവം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിൽ ബേസിക്കലി ദ ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച്, ദെൻ വിഷ്വലൈസിങ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ്, സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്, റിവ്യൂ പേപ്പർ മൈനിങ്, റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, എക്സ്പെർട്ട് വാലിഡേഷൻ, ടോപ്പിക് ഫൈനലൈസേഷൻ. ആ ടോപ്പിക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഗൈഡൻസ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ സെഷനിലായിരിക്കും നല്ലത്. എനിവേ ഐ വിൽ ഷോ യു how to find research topic using Scopus AI in this session, a practical demonstration, and also some other tools. Don't worry. And for the higher ups, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡോയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ടൂള് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കോമൺ ടൂൾസിലേക്ക് പോകാം. നോർമലി ഈ വേരിയബിൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും ബാക്കിയൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഫോർമേഷനും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തണമല്ലോ. അപ്പോൾ നോർമലി പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ
ആൾക്കാരെ, റിയൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ മെത്തഡോളജി ടെക്സ്റ്റ് പറയാറുള്ളതാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഐന്റെ കാലത്ത് ഈ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡിയും ബാക്കിയൊക്കെ നടത്താൻ വേണമെങ്കിൽ റിയൽ സ്റ്റഡിയും നടത്താം. അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ദിസ് atypica.ai എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ എന്താണ് എബോവ് ആവറേജ് ഉള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വേണ്ടി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. റിയൽ പേഴ്സൺ ഏജന്റ്, സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ടെസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഓർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഏജന്റ്സ് യൂസിങ് atypica and you can send questionnaires to them. You can do qualitative method means interview ഒക്കെ നടത്താം. ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ യു ക്യാൻ മോഡിഫൈ അക്കോർഡിംഗ്ലി ദ മെത്തഡോളജി, ദ ഡിസൈൻ എക്സെട്ര. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ടൂൾ. നിങ്ങൾ പിന്നീട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് മെൻഷനിങ് വൺ ഓഫ് ദ ടൂൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്. ഇത് ഈ ടൂൾ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. നൗ we can go to other areas. For example, ChatGPT. Normally all person or Tom, Dick and Harry use free version of ChatGPT, and there is a problem in using the free version of ChatGPT. This is the interface of paid version of ChatGPT, and you can see different models here, no? GPT for Omni, Omni 3, Omni for Mini, Mini High, etc., etc. But for the time being, I can suggest you that if you use this GPT 4.5 research preview model, that would be better for research scholars, faculty members, etc. Just because it will create content with less hallucination. ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താലും there is a problem of hallucination. Fake and fictitious information വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. In this way, വേറൊരു ടൂൾ എടുക്കാം. I can mention SciSpace here. SciSpaceും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടൂളാണ്. But the great thing is that it has got 3 models. Now, one is standard, one is high quality, and one is deep review. And the deep review model, you have to pay around 5,000 rupees per month. But the advantage of using deep review mode is that I have checked last month. No, I took 1 month paid version of this tool. No, just a minute. See, when you search with SciSpace, normally people use standard or high quality. And what is the advantage of using deep review? In standard, it will peruse through around 200 documents or sources, and it will give you answer from top 5 purpose. And if you use high quality mode, it will peruse through around 400 to 500 documents, and it will give you answer from top 10 purpose. And if you use deep review, it will peruse over 1,000 documents, and it will give you input or content from the top 20 purpose with a framework and essential elements with verifiable in-text citation and reference list, and the list can be exported also. ഞാൻ ഇത് വെച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു. I was trying to create a review paper on waste management practices, something solid waste management, and to my surprise ഒരു 240ഓളം highly relevant ആയിട്ടുള്ള articles കിട്ടി. And I combined this SciSpace with Gemini Advanced, not Gemini Advanced, to create an article around 30 pages length, 30 pages length. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. So this is the power of using premium versions of AI tools. And here what I did was I integrated the deep review mode of SciSpace plus the writing ability or the 2.5 Pro version of Gemini. And both are premium versions. Both you have to pay. But the advantage of using this tool was I gave a prompt on solid waste management practices in Kerala. I invoked the deep review mode. It produced around it perused through more than 1,000 purpose and gave 240 purpose, highly relevant, and I exported in Excel format. In the Excel format, we will get the bibliographic data, insights, and short summary, etc., and also a framework, a skeleton for writing the solid waste management practices in Kerala. I just invoked the 2.5 Pro mode in deep research mode. Now there is an option called deep research in Gemini, and
it created a wonderful research paper spanning around 25 to 30 pages, and the references were formatted in the exact APA format. In the near future, I will publish that in some good journals. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ടൂൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. Now I will go for a demonstration purpose, how you can find topics, research gaps using Scopus AI. Scopus AI പല ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, but many of the participants may not be aware about the power of Scopus AI. The most prominent bibliographic databases that we use for searching literature is Scopus and Web of Science. We need institutional subscription for that. MG University has got subscription to Web of Science. Some other institution has got Scopus. So the easy way to get access to these two bibliographic databases is getting the user ID password from some of the members in those institutions, and you can use this remotely, and that's the way you can use these tools. All institution ഇത് subscribe ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I will demonstrate the power of Scopus AI. First, see, this is the homepage of Scopus. I think the screen is okay, visible, right? Yes, sir. Yes. Okay, fine. See the documents, authors, research, discovery, organization, etc., etc. The search mechanism can be used to find what recent published items, abstract and citations, etc. when we do bibliometric and systematic review. But the Scopus AI is something different. You can chat with Scopus AI just like we chat with ChatGPT or other AI tool. I can go for a sample topic here. Suppose I want to find a research gap on a particular topic, and I need to know the trends in that topic. ഈ ടൂൾസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ പാടായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ടോപ്പിക്സ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് ആദ്യത്തെ ആൻസർ, ഞാൻ ലൈബ്രറി സയൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടിന്റെ ചോദിക്കും, ആസ്ക് ആൻ എക്സ്പെർട്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ടോപ്പിക് ഫോർ റിസർച്ച് ഓർ ടു റൈറ്റ് എ പേപ്പർ. അവർ ആ ഏരിയയിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ദേ ക്യാൻ പിൻ പോയിന്റ് ദ എക്സാക്ട് ടോപ്പിക് ഫോർ യു. ഓക്കെ, അതൊരു കാലമായിരുന്നു. ഇന്ന് എക്സ്പെർട്ടിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾസ് ടോപ്പിക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തരും. എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു. കാര്യം എക്സ്പെർട്സിന് ആ ഏരിയയിലായിരിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളത്. അവർ ഞാൻ താഴ്ത്തി കെട്ടിയല്ല, ബട്ട് ദിസ് AI ടൂൾസ് വിൽ ഹാവ് മച്ച് മോർ കവറേജ് ഓൺ ദ പബ്ലിഷ്ഡ് ഐറ്റം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ റൺ ദാറ്റ് ക്വറി ഹിയർ. നോ ട്രെൻഡ്സ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ്. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ഇത് ജനറൽ പറയരുതേ, ഒന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. ട്രെൻഡ്സ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ് ഇൻ എനിവൺ ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ്. ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ എടുക്കട്ടെ, ഫോർമാലിറ്റീസ് വേണ്ട. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം, ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ആരെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ടോപ്പിക് ഒന്ന് വായിക്കണം. അമൃതാംബിക. Sustainable finance chatbots. സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിനാൻസ് ചാറ്റ്ബോട്ട്സ് അല്ലേ? അല്ല sir, chatbots is another topic. Okay. Sustainable finance and then chatbots. ഓക്കെ, അപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഇത് ഇന്ത്യ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് വേണം. ഇതിപ്പോ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിനാൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്യാം ഫോർ ദ ഡെമോ പർപ്പസ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. വി ക്യാൻ സീ ഹൗ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ഇൻവോക്ഡ് Scopus AI ഫോർ ദ പർപ്പസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് answering my query or our query, and it is performing a natural language search, and it is generating a summary here. No, it created a summary, and what it did was, see the steps. It created a plan to answer our query. See the questions. What are the current trends in sustainable finance? What are the research gaps in sustainable finance? And it gave a summary. See the summary, and on the right side it listed so many references here. No, 14 references. These documents are indexed in Scopus, and that's the beauty of this output. No hallucination, no fake or fictitious information. And also
we will get foundational documents on this sustainable finance. So many, I will expand this later. No, the summary is here. See, current trends in sustainable finance, growth and popularity, and a statement is there, and it is backed by 2 references. The next thing is given in the next bullet point, and it's backed by another reference. Then regulatory approaches, focus areas, integration of ESG factors, emerging financial instruments, then research gaps in sustainable finance, standardization and definitions, role of SMEs, developing countries, greenwashing, so many items. ചോദിച്ച ആൾക്ക് എന്നെ മിക്കവാറും ഇത് അറിയാമായിരിക്കും, ഇത് റെലവെന്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും വായിച്ചാൽ. എനിവേ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. See, this is the summary, and we have got so many references here. And the algorithm of Scopus AI is fine-tuned in such a way that it will peruse through the indexed documents in Scopus, and it will somehow connect all of them in a logical manner, and it will give an output. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ChatGPT ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, ബട്ട് ദർ ഈസ് ആൾവേസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് citation errors, then fake information, etc., hallucination ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Now that concern is reduced here. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. Second thing, if you are not satisfied with this summary, just invoke the expanded summary mode here. See, Scopus will work again based on the query and the summary generated, and it will give you other signposts, other pointers to find other relevant items pertaining to this. The current trends in sustainable finance, something, key challenges, everything is there. Okay, fine. And the references are also listed. Then see, go deeper means further questions. You can use this for exploring much relating to this subject. It will widen your horizon, the knowledge universe regarding sustainable finance, because ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. ആദ്യം കീവേഡ് കൊടുക്കുന്നു, സമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ എക്സ്പാൻഡഡ് സമ്മറി വന്നു. എക്സ്പാൻഡഡ് സമ്മറിയിലും വരുമ്പോൾ ഫർദർ ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ, അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും സമ്മറീസും എക്സ്പാൻഡഡ് സമ്മറീസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഫർദർ റെഫറൻസസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് റെഫറൻസസ് വിച്ച് ആർ ഹൈലി റെലവെന്റ് ടു ദ ടോപ്പിക് വി ആർ എക്സ്പ്ലോറിങ്. അതായത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ തീർന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ലിങ്കിങ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടി നടക്കാറുണ്ടല്ലോ, തല പുകഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാം. ഡിപെൻഡന്റ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, എക്സ്ട്രേനിയസ്, മോഡറേനിയസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പെർട്ടിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട്. ഹൗ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് അതെല്ലാം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടോപ്പിക് എക്സ്പേർട്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈയിങ് ടോപ്പിക് എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്? വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദെയർ പേപ്പേഴ്സ്, വി ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദം, വി ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വറീസ്, വി ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ദെയർ പേപ്പേഴ്സ്, വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദെയർ പേപ്പേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോപ്പിക് എക്സ്പെർട്സിനെ കിട്ടിയാൽ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Then the most beautiful thing I observed with Scopus AI is emerging themes. Emerging themes means research gaps, the areas others don't explored so far. ആ ഏരിയ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ഏരിയ, ഉയർന്നു വരുന്ന മീൻസ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ എല്ലാം എമർജിങ് തീംസിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് within 10 minutes, you can find a new research topic on sustainable finance if you use Scopus AI. The same is the case of Web of Science AI, and the name of that tool with Web of Science is Web of Science Research Assistant. ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ അല്ല വരുന്നത് കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റന്റ് തീം ഏതാന്ന് വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ തീംസ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ റെഫറൻസസ് അവിടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കണം. എമർജിങ് തീംസ് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി. നൗ ഇതിനെ നമുക്കൊരു റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ആക്കണം. എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ സമ്മറി ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാണ്. ഈ സമ്മറിയുടെ താഴെ ഒരു കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്, ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്തു. ഉണ്ടോ, ആ സമ്മറി ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വേർഡ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്.
I'm pasting the summary here, Control V, Control S, SD1. I am giving the name for the time being, SD1. I'm saving it. And what is this? The summary on trends or research gap in sustainable finance. Done. Okay, with the references, around 12 references are 14 references are there now. Next thing, I am copying the expanded summary. The expanded summary you can copy from here. I am copying it. Then I am pasting that in a Word file. SD2. Now what you can do with the emerging themes is that you can copy paste each and every themes, consistent theme, rising themes, etc., with the potential hypothesis and the references. Okay, you copy that in what individually, and പിന്നിൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കോപ്പി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഹാലുസിനേഷൻ വരും. ഞാനത് പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. കോപ്പി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി themes plus the potential hypothesis and the references connected to or corresponding to those theme. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 4-5 themes വന്നിട്ടുണ്ട്. But for the time being, I am just copying all those things and then I am pasting that in a Word file. Okay. Hypothesis and statements മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തീംസ് മാത്രമേ വന്നിട്ട് റെഫറൻസസ് വന്നിട്ടില്ല. സോ തീംസ് SD. ഇവിടെ ഓരോ റെഫറൻസും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അതിനിവിടെ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി വരുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സമ്മറി പ്ലസ് റെഫറൻസസ്, എക്സ്പാൻഡഡ് സമ്മറി പ്ലസ് റെഫറൻസസ്, എമർജിങ് തീംസ് ആണ് അടുത്തത്. ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ, ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ ടൂൾ നോൺ ആസ് ക്ലൗഡ്. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ ഗുഡ് AI tool for managing content, text data. You can do it for managing qualitative data analysis. ഞാൻ qualitative data analysis ആണ് ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, and for writing papers. അപ്പോൾ ഇതിൽ I am taking a new chat page. This is a paid version of Claude. That's why my name is visible over there. Then I am just attaching the items which I copied from Scopus. Okay, and these items, where is that? This SD1, SD2 and themes. Okay, fine. I have attached all those things and I am prompting in this way: prepare a research proposal, follow API style. See, I am not mentioning what is there in the attached files. I am just prompting it to produce a research proposal and follow API style. This I am just running it. So it started drafting the, see, the role of blockchain technology in enhancing transparency and efficiency in green finance action, a mixed method study. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കിട്ടി. Then background and rationale with in-text citations. The citation നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി, റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി, then റിവ്യൂ, ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ. അത് ഫർദർ നിങ്ങൾ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എത്ര റിവ്യൂസ് നിങ്ങൾ സ്കോപ്പസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അത് കൂടുതൽ ഫ്ലഷ് ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട്. ഡിസൈൻ, അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ വന്നു. ഇത് സിറ്റ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്പേർട്ട്, വിത്ത് യുവർ ഗൈഡ് ഓർ വിത്ത് your colleagues and try to ascertain the relevance of this topic. ഇത് relevant ആണോ ഇല്ലെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. relevant ആണെങ്കിൽ you can proceed with this, or you can ask a prompt, I am not interested in this topic, give me another research proposal. It will give. Okay, അങ്ങനെ ഇതിൽ ഡിഫറെന്റ് തീംസ് ഉണ്ട്, എമർജിങ് തീംസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം പബ്ലിഷ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ച് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ എനിക്കൊരു സജഷൻ, ഒരു ഇൻപുട്ട് തരാനുള്ളത്, ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ പ്രീ പ്രിന്റ്സ്, സ്കോപ്പസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വെൻ യു സെർച്ച് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ,
nowadays we can see something called preprints. And what is preprints? Preprint means നമ്മൾ already ജേർണൽസിലൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ റെപ്ലിക്കയാണ് പ്രീപ്രിൻസിൽ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രീപ്രിന്റ് നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഇൻപുട്ടാണ്. പ്രീപ്രിന്റ് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള തീംസും ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിനാൻസ്. ഈ ഗ്രീൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കാനാണ് ഇത് സാധ്യതയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. എൻ്റെ ഏരിയയിലല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. Now if you want to write an article, research article based on this, when you use AI tool for writing article, first you have to select the appropriate journal and go to something known as journal finders or journal suggesters. For example, Taylor and Francis journal suggester. Copy your abstract there. It will suggest you some journals in which you can publish your article. That's a very method. When the manuscript is finished, we can find appropriate journal through journal suggesters or journal finders. Then a page, I can live demo. They copy your abstract here, it will suggest journal. Then go to one appropriate journal, go to the author guidelines, copy paste all the author guidelines to an AI tool and prompt it to create an article outline. Then it will create an article outline. Then feed it with the content you have generated and prompt it to add flesh to each and every section. It will create a wonderful article for you. Okay, fine. But how we can convert this to an article? I want to write an article out of this article research type. Create it for me. Create it. I'm just prompting it. So it started writing an article. Green Finance and Technological Innovation, a systematic analysis of digital transformation in sustainable investment practices. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കീവേഡ്സ് ഒക്കെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു, വാസ്പിവറും അതിലുമൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. ആ സാധനം നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ പ്രിസ്മയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ ജിസ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇഫ് യു യൂസ് പ്രീമിയം വെർഷൻസ് ഓഫ് AI tools, it will make you superhuman academicians and it will help you to increase the quality of your output. You can concentrate your time to the core areas rather than spending your time in writing, taking too much time to writing papers, writing proposals, doing analysis, etc., etc. You can concentrate to some other things. And what the researchers across the world is saying about the usage of AI tools, അപ്പോൾ അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം. And for that, I will suggest you to go through this document, and this is from Elsevier Insights Reports 2024, Attitudes Towards AI, and they have interviewed or took responses from more than 3,000 researchers across the world, clinicians, research scholars, etc. And this is what they're finding and how the other researchers across the globe is using AI tools. See, the key finding is, I'm just reading 1 or 2 items. 94% of researchers and 96 clinicians think that AI will help accelerate knowledge discovery. Knowledge discovery accelerate ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. Then 87 think that it will increase the work quality overall. Okay, then 85 thinks that it will free up time to focus on higher value projects. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ബാക്കിലായി പോകും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ട്രസ്റ്റഡ് കണ്ടന്റിനെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? അതിനെപ്പറ്റിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. Then what is about other things? Just download this and go through all these things. So many other inputs are there. So in my opinion, you should use premium versions of AI tools.
അത് കാശ് കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൂൾ മേടിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്യാഷ് പൂൾ ചെയ്ത് ടൂൾസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു സജഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഞാൻ ഒന്ന് സ്പീഡിന് പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാ ടൂൾസും ഒന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് the tools which are going to discuss in the offline session, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോ ടൂൾസിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടാം. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ട്രയൽ വെർഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. One tool is Synapse. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ academic search engine. It is better than Google Scholar. And if I can write something, health literacy for the time being, I'm taking. And suppose you want to write a research paper on health literacy, or if you want to know the trends in health literacy research, go to Synapse, click the search button, and it will give you output. Top purpose, it will list you with citations, etc., etc. See, Christine Sorensen, my area is health literacy, so I know Christine Sorensen is the domain expert or the doyen in that field. So അത് ആദ്യം തന്നെ വന്നു ഉണ്ടോ. ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഇൻഡെപ്ത് അനലിറ്റിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു സംതിങ്. നോ, എത്ര പേപ്പർ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 51.1K പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത്. ഫൈൻ. സി ദെൻ സമ്മറി, അത് ഇത്രയും പേപ്പർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഇൻസൈറ്റ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് 3 years ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ആൾ ദ ഏരിയാസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി which were researched during the last 3 years is listed in as just a summary. See, over the past 3 years, research has focused on exploring the impact and importance of health literacy, particularly in digital and e-health, various health outcomes and behaviors. Then COVID-19 something. If you want to know the trends over the 5 years, just click that. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിൽ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ട്. വേറെ ഏത് ടൂൾ ഇങ്ങനെ തരും നിങ്ങൾക്ക്? ഇൻസൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് 7 years. അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ട്, അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇല്ലയോ, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അത് പഠിച്ചത്, ട്രെൻഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈനാപ്സിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോ വെർഷൻ, അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. അവിടെ കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു ഏരിയ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ ആയിരിക്കും. ആ ഏരിയ ഡൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം, സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഉണ്ടോ. പിന്നെ ബാക്കി ടോപ്പ് ഓതേഴ്സ്, ബാക്കി ടോപ്പ് ഒറിജിനൽ പേർപ്പസ്, കൺട്രി അഫിലിയേഷൻ, അത് ഇതൊക്കെ അതെ ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണം. ഐ ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടൂൾസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സപ്പോസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പേരുകൾ, ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെസ് ദാൻ 10 ടൂൾസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സിലുള്ള. ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ ഫോർ ഗ്രാമർ എഡിറ്റിംഗ്, വിഷ്വലൈസേഷൻ, റെഫറൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതിൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും 1-2 ടൂൾസ് നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ട്രയൽ വെർഷൻ ഒക്കെ എടുക്കും. ആൻഡ് ഓൺ ദ ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ ഡേ you will come with your laptop and net connection, you will start writing your purpose. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ക്രൂഡ് ഫോമിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് വരിക. ഓരോരുത്തരും ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുക. ഐ വിൽ ഗൈഡ് യു. The only thing you have to publish a paper within 3 months, not in a local journal but in a good journal indexed in Scopus or Web of Science. ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ജേർണൽ നോക്കണ്ട. ഫോർ ദ നമ്മുടെ ആ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് മാറ്റുക, പബ്ലിഷിംഗ് ഫിയർ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈ Q1 ജേർണലിലേക്കൊക്കെ നോക്കുക, ആ രീതിക്ക് ചെയ്യുക. ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ സം വേ ഓർ അതർ. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂള് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്കത് ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദ 1-2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഞാനത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും. വാടകയൊന്നും തരണ്ട, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പാസ്വേഡ് മാറ്റും കേട്ടോ. ആ രീതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എസെൻഷ്യൽ ടൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ടൂൾസ് ലിസ്റ്റ്, ഒരുപാട് ലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. എല്ലാ ടൂൾസും ഒന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എനിവേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഒരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ പറഞ്ഞു തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ഐ നോ ദ പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് മോർ ദാൻ 30-40 ടൂൾസ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓരോന്നായിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റീസെന്റ് വൺ ഓഫ് മൈ കൊളീഗ്സ് വിഷ്വലൈസേഷൻ എങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ബയോറെൻഡറും draw.io ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് റീസെന്റ് ഐ ഗോട്ട് എ പേപ്പർ ഫോർ റിവ്യൂ ആൻഡ് ഐ കോൺടാക്ടഡ് ദ ഓതർ വിച്ച് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾ യു യൂസ്. അവർ പറഞ്ഞു ഇൻഫോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇൻഫോഗ്രാം. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആദ്യമായിട്ടാകട്ടെ, ക്രിയേറ്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻസ് വിത്ത് AI എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂൾസ്, ഡെയിലി ഡിഫറെന്റ് ടൂൾസ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ടൂൾസും ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓരോ സെഗ്മെന്റിൽ, റിസർച്ച് സൈക്കിളിന്റെ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലുള്ള ആ ടൂൾസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടൂൾസ് നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. എൻ്റെ സെഷനിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സ്മാർട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വിടാം. സ്മാർട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വിൽ ഡിസൈഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. SPSS പഠിക്കുമ്പോൾ ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് എന്ന് പറയാറില്ല. എന്നതുപോലെ ഇനി ആസ്ക് AI ടൂൾസ് ഏത് രീതിക്ക് ചോദിച്ചാൽ ആ രീതിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും. ഇപ്പൊ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗീവ് മീ സം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ റിസർച്ച് ട്രെൻഡ്സ്, റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് 5 years എന്ന ക്വറി ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ വി കനോട്ട് tap the entire essence of what is there in the back end of that AI tool in a comprehensive manner. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. But if you ask in a smarter way, you will get better output. And I will just read one smart prompt, this one. Okay, suppose you are about to search literature and you are using Claude or ChatGPT, the research mode, not the general mode. There is a difference between the output generating from the general mode and the research mode of AI tool. ഞാൻ ChatGPT അത് കാണിച്ചു തന്നു. റിസർച്ച് 4.5 പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ള സാധനം, SciSpaceലെ ഡീപ്പ് റിവ്യൂ, ജെമിനി അഡ്വാൻസിലെ ഡീപ്പ് റിസർച്ചും ഉണ്ട്, 2.5 പ്രോയും ഉണ്ട്, പെർപ്ലക്സിറ്റിയിലും ജനറൽ മോഡും ഉണ്ട്. ദെൻ ദർ ഇസ് എ റിസർച്ച് മോഡ്. ഓരോ റിസർച്ച് മോഡിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റിനും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സസ് അത് പെറൂസ് ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി, ദെൻ ഫ്ലഷ്, ഇതൊക്കെ അധികമായിരിക്കും റിസർച്ച് മോഡ്. And if you ask a prompt in the research mode of any of the AI tool in this way, you will get gold mine of information. And I will read one prompt for that. Assume that you are a literature review specialist. Create a comprehensive and curated list of 50 to 20 seminal publications on topic. You can give the topic here, sustainable finance, published within the last decade. For each entry, include the full citation and provide a concise 2 to 3 sentence summary of main findings and significance. Highlight any groundbreaking studies, meta-analysis, and systematic reviews that have significantly impacted the field. And what is the importance of systematic review and meta-analysis? If you go through any systematic review or meta-analysis, you will get different pointers for finding topic, other research questions, etc. So we have included that query in our prompt. Organize the list into relevant subtopics or methodological approaches to provide a clear overview of the research landscape. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഐ ഹാവ് പബ്ലിഷ്ഡ് എ ബുക്ക് സ്മാർട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സ്. അതിന്റെ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും അറൌണ്ട് 20 to 25 പ്രോംപ്റ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുത്തിയിരുന്ന് AI ടൂൾസുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത സംഭവമാണ്. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതല്ല. ബട്ട് ഹൗ വി ഹാവ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെഗ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് സൈക്കിൾ. ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു, മെത്തഡോളജി പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എനിവേ, ദിസ് ഈസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ പ്രോംപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഐ എം കോപ്പിയിങ് ദിസ് പ്രോംപ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ChatGPT for the time being for a demo purpose. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ChatGPT ഫോർ ഒമ്നി കിടന്നോട്ടെ. ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ globalization, or if I want to write a paper on globalization, I want to write a paper. ഇത് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Yes. Okay, fine. I'm just entering it. See the output. ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ തരും. ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോസൽ സ്ട്രക്ചറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും. Fine.
അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല സ്കെലിറ്റൺ നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാനൊരു സിമ്പിൾ പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തത്. ഈ പ്രോംപ്റ്റിനെ ഒരു ബെറ്റർ പ്രോംപ്റ്റ് ആക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇതേ നിങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ട് ആ മോർ മോഡൽസ് GPT 4.5 എടുത്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അതെടുക്കാം. അതെടുത്തിട്ട് just a minute. 4.5 റിസർച്ച് പ്രിവ്യൂ മോഡലാണ്. ഞാൻ ആ പ്രോംപ്റ്റ് അവിടെ കോപ്പി ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അത് കൊടുത്തു. പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ അത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ്, എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെർച്ചിങ് ദ വെബ്. എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ടോ? See the difference in the output. ഇതെല്ലാം ക്ലിക്കബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്കത് ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണാറില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഐ വാണ്ട് ടു ഗീവ് ഇൻ ദ സെഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനാണ്. എല്ലാ സോഴ്സും അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് ആൾ അബൌട്ട് സ്മാർട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എല്ലാ ടൂൾസും ഒന്നും ഞാനിങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ ഈ 1 hour സെഷനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഓവറോൾ വ്യൂ ഇതായിരിക്കും. കുറെ ടൂൾസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും. അതിന്റെ പ്രീമിയം വെർഷന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പർ വിത്തിൻ 3 months നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ആൾറെഡി റിസർച്ചിന്റെ ആ ഫേസിലുള്ള ആൾക്കാർ, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ടോപ്പിക് ഫൈൻഡിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ആൾറെഡി നിങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊന്നോ രണ്ടോ ബേസിക് പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ഡാറ്റയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ഡാറ്റയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഗുഡ് ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ തരാനാണ് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് സെഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ സാധാരണ 2 days ഉം 3 days ഒക്കെ 2 ഓൺലൈൻ സെഷനും 1 full day സെഷനും ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഓൺലൈൻ സെഷൻ തന്നെ മിനിമം ഒരു 2 മണിക്കൂർ സാധാരണ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ അന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ സെഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ഓവർവ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നൗ the floor is open for Q&A. You can ask any questions, any doubts. Feel free to ask. ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ നമ്പറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. Dear participants, if you want, you can unmute yourself and ask your doubts, or else you can post your queries in the chat box. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ സാറാണ് ചോദിച്ചത്. വിൽ വി ഹാവ് പ്ലേജറിസം? അതുണ്ടല്ലോ, സാധാരണഗതിയിൽ പ്ലേജറിസം ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട്. ബട്ട് വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദ പ്ലേജറിസം ബൈ യൂസിങ് എനി ടൂൾസ് ലൈക്ക് ക്വിൽബോട്ട്. അത് നമുക്ക് അത് ലീഗലി പെർമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് സെർച്ച് ചെയ്താല് മീൻസ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ AI ടൂൾ വെച്ചൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ടേണിറ്റിൻ പോലുള്ള ടൂൾസിൽ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലേജറിസം കാണിക്കും, AI കാണിക്കും. AI എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ആദ്യം നമുക്ക് AI ജനറേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് റിലയബിൾ ആണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള കണ്ടന്റ് റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്താൽ മതി. പ്ലേജറിസം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് AI ഒഴിവാക്കാൻ പല ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹ്യൂമനൈസിങ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക. കുറച്ചൊക്കെ അത് ബെറ്റർ ആണ്. ഒരു 50% ഒക്കെ ഹ്യൂമനൈസിങ് ടൂൾസ് ലൈക്ക് ഹിഗ്സ് ബൈപാസ്, ദെൻ അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ AI ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റും. ബട്ട് മൈ മെത്തഡോളജി ഈസ് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക, ഓരോ പാരഗ്രാഫും മാനുവൽ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു 2-3 തവണ മാനുവൽ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1 or 2 times ട്രയൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ AI ബിലോ 20 വരുന്നുണ്ട്. ഞാനത് റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഹ്യൂമൻ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്താൽ മതി. കാര്യം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയമൊക്കെ AI ടൂൾസ് ലാഭിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമനൈസിങ്ങും അതിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് വായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഹ്യൂമനൈസിങ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് പറ്റും. പിന്നെ മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് പിന്നെ ഇമേജസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കുറേ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഐയും ഒഴിവാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ChatGPT പെയ്ഡ് വെർഷന് $23 പെർ മന്ത് ആണ്. ഇൻഡിവിജ്വലി ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല. സോ പൂൾ ദ മണി ആൻഡ് ബൈ എ പെയ്ഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ChatGPT. വിഷ്വലൈസേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ChatGPT ആണ്, നോട്ട് ക്ലോഡ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു. റീസെന്റ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡസ് വാലി സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. സ്റ്റാലിൻ എങ്ങാണ്ട് 8 കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഡീകോഡ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സ്ക്രിപ്റ്റ്. ആരും അത് ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഐ സെർച്ച്ഡ് ദ ഇൻഡസ് വാലി ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് നൺ did a simulation or simulated paper on Indus Valley research. No, and I was just trying to create a paper on simulated context on this one. Okay, fine. ഇത് കാണാമോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ് സർ. നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രേഡിന്, പിന്നെ നമ്മുടെ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക്, ടാക്സ് സിസ്റ്റം, ഈ 3 സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിലവിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഇതാണ്, അവിടുത്തെ ഒരു ട്രേഡറും ഒരു സീൽ മേക്കറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തു. ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെയ്തേട്ടെ. സിമുലേറ്റ് ചെയ്തു. അയാൾ ടിൻ വ്യാപാരിയാണ്, ടിൻ കയറ്റി അഴിക്കുന്ന വ്യാപാരിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സീൽ മേക്കറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സീൽ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ക്രോസ് ബോർഡർ ട്രേഡാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത്, ടിന്നാണ് ഞാൻ ട്രേഡ് നടത്തുന്നത്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ്, ഞാൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡർ ആണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സീൽ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതുവരെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ് വാല്യൂ സ്ക്രിപ്റ്റ്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോഡിനെ ഫീഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ കൊടുക്കണമല്ലോ. എന്നിട്ട് അതിനെ ഓരോന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ എന്താണെന്ന് അതിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാകാം, എന്നിട്ടും കൂടി തെറ്റ് വരരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞാനിത് ഫർദർ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കമേഴ്സ്യൽ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഹൈപ്പോത്തസിസ്, അതായത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സീലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിമുലേറ്റഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ബാക്കി അതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ട് ഞാൻ ക്ലോഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ സീൽ എന്തൊക്കെയാണ്, സാധാരണ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളിന് ഈ സെൻഡേഴ്സ് കമേഴ്സ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി മനസ്സിലാകും, ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാവും, കമ്മോഡിറ്റി ടൈപ്പ് ടിന്നാന്ന് മനസ്സിലാവും, വെയിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ഫോർ മെഷർമെന്റ്, ട്രേഡിംഗ് പെർമിഷൻ, ലൈസൻസ്ഡ് ട്രേഡർ ആണ്, ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ സീലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. മറ്റ് പബ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതില്ല കേട്ടോ. ഡയലോഗ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ദക്ഷും ചന്ദ്രകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്രേഡേഴ്സിനെയും സീൽ മേക്കറിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സീൽ ഉണ്ടാക്കി. നോക്കി, ChatGPT ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത്. ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന സീല് കിട്ടി. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ സിമുലേഷനിലൂടെ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ പിക്ടോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഈ മത്സ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോസ് ബോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഇത് ടിൻ എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ChatGPT ഉപയോഗിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ChatGPT ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വിനീത് സാർ ആ പെയ്ഡ് വെർഷന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ ഇഫ് എനി. There are no questions, we can wind up for the day. Okay, sir. A question is there, is the offline class interdisciplinary? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ആണല്ലോ വാണി. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കൊമേഴ്സ് മാത്രം ഓഡിയൻസിന്റെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ, അത് വെച്ച് സ്കോപ്പസ് ആയി നോക്കാന്ന്. ഞാൻ എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. സോ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ
അതിലേക്കൊരു ബയാസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൂ. ബട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ദേവമാത കോളേജ് ക്ലാസ് എടുത്തത് AI ടൂൾസ് ഫോർ ലിറ്റററി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ്. ലിറ്റററി റിസർച്ചിന് എങ്ങനെ AI ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഈ ടൂൾസുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് CAGPT, കൊമേഴ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി CAGPT എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ട്, GPT ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മാത്സുകാർക്ക് മാത്സ് GPT, അത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടൂൾസ് ആണ്. ബട്ട് ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, sir. Thank you so much, dear Jasim sir. That was really a wonderful session. Now, dear participants, there is an announcement. The interested candidates can now start registering for the offline session on July 19th. The session will be conducted offline. Then seats are limited to 45 only. That will be based on first come first serve. I repeat, we have only 45 seats on first come first serve basis. Then if you have any queries, you can post it in the WhatsApp group, or you can contact our organizing committee members. And thank you so much for your patient listening. Good night all.